प्रियजनों, मैं आज इस वेबिनार में जिसका विषय है किसानों के द्वार पर गायों और भैंसों में आईवीएफ प्रयोगिका का प्रयोग में आपका सबका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप सभी वर्तमान के कोविड-19 के इस मुश्किल समय में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, कुलपति गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना तथा डॉक्टर गुरुपाल सिंह वालिया, निदेशक पशुपालन विभाग पंजाब सरकार, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, सहायक पशु चिकित्सक, निदेशनालय पशुधन फार्म पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना पंजाब, और सुखप्रीत सिंह रोडे जो प्रोप्राइटर है रोडे डेयरी फार्म, बागा पुराना जिला मोगा पंजाब। मैं आपका सबका बड़े हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आगे बढ़ने के पहले स्टार्ट में ही बताना चाहूँगा और उल्लेख करना चाहूँगा कि जो हमारे साथ सुखप्रीत सिंह रोडे जी है, जो यहाँ बागापुरा डिस्ट्रिक्ट मोगा से यहाँ पर पधारे हैं। ये ऐसे, और इनके रिलेशन में इनके ब्रदर ही है गुरमीत सिंह जी, जिन्होंने दोनों ने काफ़ी इनिशिएटिव लेके अपने फार्म पे आईवीएफ टेक्निक का यूज़ किया और पंजाब के सबसे पहले के आईवीएफ काव्स जो है इनके फार्म पे ही प्रोड्यूस हुए हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कोविड-19 के कारण इस लॉकडाउन अवधि को प्रभावी तरीके से उपयोग करने के उद्देश्य से हमने अंग्रेजी में वेबिनार की शुरुआत की। बाद में महाराष्ट्र के किसानों द्वारा मांग को देखते हुए हमने इसे मराठी भाषा में भी आयोजित किया। देश भर की किसानों तक पहुंचने के लिए हमने इन विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में जैसे मलयालम, तेलुगु, गुजराती, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में भी इसको आयोजित किया। आज हमने इसे पंजाबी भाषा में आयोजित करने की योजना बनाई है। अगले कुछ हफ्तों के दौरान हम इसे अन्य भाषाओं जो बंगाली, उड़िया और असमिया में करने की योजना बना रहे हैं। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर श्याम जवर, सीईओ जेके ट्रस्ट बॉम्बे और जेके बोवाजेनिक्स का मैं मुख्य वैज्ञानिक हूँ और मुख्य कार्यपालन अधिकारी हूँ। मैं 1972 में बॉम्बे वेटनरी कॉलेज से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1974 में पशु प्रजनन में स्नातकोत्तर किया और फिर 1975 में मैंने रेमंड जेके ट्रस्ट इस संस्था को ज्वाइन किया जो जेके रेमंड की है। अपनी सेवा काल के दौरान मैंने 1989 में पीएचडी की, जो भारत की प्रथम पीएचडी बोलकर मानी गई, जिसमें भेड़, बकरी और मवेशी में सुपर ओवुलेशन और भ्रूण प्रत्यारोपण पर अध्ययन किया गया। 1975 से लगभग पिछले 45 वर्षों से मैं लगातार इस संगठन में काम कर रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं। मैंने मेरे नौकरी के दरम्यान मैंने IIM कलकत्ता, लंदन बिजनेस स्कूल और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सीनियर मैनेजमेंट्स के प्रोग्राम किए और ये जो भ्रूण प्रत्यारोपण और आईवीएफ का विषय मेरे दिल के बहुत ही करीब है। इस तकनीक का उपयोग से कम समय में अपने डेयरी की आनुवंशिक रूप से अधिक दूध देने वाली जानवरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो सकती है और इसी उद्देश्य से हमने ये वेबिनार का आयोजन किया है। हमारे सम्मानीय अतिथि वक्ताओं के व्याख्यान सुनने के बाद आप सभी को इसके बारे में और भी अधिक जानकारी मिलेगी। इससे पहले कि मैं अपनी संवाद को विराम दूं, मैं आप सभी को सूचित करना चाहूँगा कि हमारे संगठन द्वारा आईवीएफ तक प्रायोगिक क्षेत्र में की गई सभी उपलब्धियां मजबूत और प्रतिबद्ध आईवीएफ टीम के कारण ही संभव हो पाई है। मुझे अपनी टीम के सदस्यों डॉक्टर विनोद पाटिल, डॉक्टर अमोल सहारे, डॉक्टर कैलाश कदम, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर संजय दगड़ू, रमाकांत साहू, डॉक्टर राम अंबुले और श्री आकाश चौधरी पर अतिशय गर्व है। आप में से जो लोग इस वेबिनार के माध्यम से शामिल हुए हैं वे
स्क्रीन के नीचे Q&A ऐसा एक प्रश्न चिन्ह, प्रश्न और उत्तर का एक आइकॉन देख सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप इस सत्र के दौरान उसे आप टाइप करके वो पूछ सकते हैं, और जैसे हमारा ये सत्र खत्म होगा तो हम ये क्वेश्चन आंसर का आखिरी सेशन लेंगे। तो जिन लोगों ने फेसबुक लाइव पे भी माध्यम से लॉगिन किया है, वे भी फेसबुक लाइव के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके पश्चात मैं अभी डॉक्टर नरेंद्र सिंह को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेजेंटेशन से शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले मैं उनका संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। और डॉक्टर नरेंद्र सिंह सहायक पशु चिकित्सक, निदेशनालय पशुधन फार्म पशु चिकित्सा विज्ञान, ये जैसे मैंने बताया यूनिवर्सिटी में है। विश्वविद्यालय में अनुसंधान और शिक्षण का पिछले 14 वर्षों का इनका कार्य का अनुभव है। MOET इस सब्जेक्ट में मल्टीपल ओवुलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, NDDB और गढ़वासु के क्षेत्र में पिछले 14 वर्षों का इनका कार्य अनुभव है। और इस विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर की और PhD पशु चिकित्सा प्रसूति व गैनेकोलॉजी इस सब्जेक्ट में इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की है। कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस पंजाब कृषि विद्यालय के ये स्नातक है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर नरेंद्र सिंह को कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। ओवर टू डॉक्टर नरेंद्र सिंह प्लीज। डॉक्टर श्याम जावर, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਤਬਾਦਲਾ ਵਿਧੀ ਜਾਂ OPU IVF ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੜਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਕ ਵਧਾ ਕੇ, ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ, ਇਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ OPU IVF ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਟ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। डॉक्टर श्याम जावर, मेरे स्क्रीन शेयर हो रही है? ये स्क्रीन शेयर सर, स्क्रीन शेयर हुआ है बट फाइल अभी ओपन नहीं हुआ है सर। आपका PPT, आपका फाइल ओपन कर दीजिए सर, प्रेजेंटेशन। मेरे यहाँ से भी तो ओपन है सर। सर एक मिनट में प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर सर, एक बार फिर से आप स्क्रीन शेयर करिए। PPT ओपन हो गया सर आपको? कर रहा हूँ जी। हाँ सर, हाँ राइट सर, इसको पावर पॉइंट पे डाल दीजिए, प्रेजेंटेशन मोड पे सर। यस, हाँ राइट, करेक्ट, यस सर। तो ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ IVF ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ IVF ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ परिचय दिता, मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह बतौर सहायक एनीमल फिजियोलॉजिस्ट गुरु अंगद देव वैटरनरी एंड एनीमल साइंस यूनिवर्सिटी दे विच काम कर रहा। तो मैं भी इसे टेक्नीक ते काफ़ी काम किया यूनिवर्सिटी दे विच। इस काम के लिए प्रोजैक्ट सी, पहला जिहड़ा प्रोजैक्ट सी उहदे अंतर्गत असीं जिहड़े HF गावां, विलायती नस्ल दीआं गावां, उन्हां दे विचों असीं भरूण कढ के अगे ट्रांसफर करके बच्चे पैदा किए। वो भी किसान दे असीं फार्म दे उत्ते जाके सारी फैसिलिटी दित्ती। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ
ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IVF ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। OPU ਜਾਂ ਆਂਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਂਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੂਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ IVM, IVF ਅਤੇ IVC ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ IVF ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ETT IVF ਲੈਬ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ IVF ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਡ ਜਾਂ ਝੋਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਡ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 100-150 ਰੁਪਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਇਹ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਡ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ AI ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਡ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਸਾਂਡ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮਲਟੀਪਲ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਇਹ ਵੀ OPU IVF ਵਰਗੀ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਲਟੀਪਲ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ IVF ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਮਲਟੀਪਲ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰੂਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। OPU IVF ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰੂਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾਨੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਡੇਦਾਨੀ ਤੋਂ ਆਂਡੇ ਬਣ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਨੇ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਗਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ OPU IVF ਨਾਲ ਐਂਬਰੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਡ ਤੇ ਗਾਂ ਤੇ ਮੱਝ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਸਾਂਡ ਤੇ ਗਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਡੇਅਰੀ ਵਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਆਂਡੇਦਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। AI ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ
ਕੱਟੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਇਟ ਮਲਟੀਪਲ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 12 ਜਾਂ 12 ਤੋਂ 15 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ IVF ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਟੈਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ IVF ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਡੇਦਾਨੀ ਠੀਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭਰੂਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਇਟ ਦੀ, ਮੋਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਗਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਭਰੂਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਭਰੂਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਂਡਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰੂਣ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ OPU IVF ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਂਡੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੂਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ OPU IVF ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਗੱਭਣ ਨੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 80-90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆਂਡੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭਰੂਣ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਪੁੰਸਕ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਭਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਆ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਂਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁੱਲ ਹੈਗਾ, ਸੀਮਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਗਾਵਾਂ ਚੋਂ ਆਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸੀਮਨ ਸਟਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ 4 ਜਾਂ 5 ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਭਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਂਢ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਮਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਭਰੂਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸਡ ਸੀਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ OPU IVF ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ IVF ਟੈਕਨੀਕ ਆ, OPU IVF ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਉਪਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵਰਟਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਲੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ AI ਦੇ ਟੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਰੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਉਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਜਾਂ ਸਰੋਗੇਟ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭਰੂਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਫਰੀਜ਼ਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਗਾਂ ਦਾ ਭਰੂਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਟੌਪ ਇਨਕੂਬੇਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਬੈਂਚ ਟੌਪ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਟੌਪ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ IVF ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IVF ਤਕਨੀਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਰਮਲ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਗੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸ ਬਾਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਾਸ ਬਾਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ IVF ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ এনवायरमेंट ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ OPU IVF ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ এনवायरमेंट ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਸ ਬਾਕਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਂਡੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਸ ਬਾਕਸ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਂਡੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮੀਨਾਰ 에ਅਰ ਫਲੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਲੈਮੀਨਾਰ 에ਅਰ ਫਲੋ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰੂਣ ਆਂਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਮੀਨਾਰ 에ਅਰ ਫਲੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਡੇ ਭਰੂਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਪਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਨਕੂਬੇਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਰੂਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਟ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਹੈਗਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਕਾਊਂਟਰ ਫਰੀਜ਼ਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਵਾਈਨ ਸੀਰਮ, ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੀਟਲ ਕਾਫ ਸੀਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਆਟੋਕਲੇਵ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਗਲਾਸ ਵੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। OPU IVF ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ OPU ਤੇ ਹੋਰ ਭਰੂਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਆ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ OPU ਪੰਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਊ ਸ਼ੂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ OPU IVF ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਓਵਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੋਲੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਵਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਓਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੋਲੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ, ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਊ ਸ਼ੂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਲੀ ਫॉर ਐਨੀਮਲਸ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਸ਼ੈੱਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੂਟ ਤੱਕ ਇਸ ਐਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ OPU IVF ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਆਂਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਾ ਛੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੀਕਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੂਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। A, B, C, D, E ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ A, B, C ਗ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਭਰੂਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ A ਦੇ ਆਂਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਛਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਊਮੂਲਸ ਸੈੱਲਸ ਆਖਦੇ ਹਨ। B ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਗੁੱਛਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, C ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, D ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। E ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡਡ oocyte ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਆਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ IVM ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ। 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੂਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ IVM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 22 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਜਾਂ ਮੈਚੋਰ oocyte ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਕਿਊ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਡੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੱਕ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ IVF ਜਾਂ ਇਨਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਂਡੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧੱਬੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਇਸ ਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸੈਕਸਡ ਸੀਮਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਛੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 90% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਛੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀਰਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 6 ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਮ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਂਡੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ ਆ ਸੈਕਸਡ ਸੀਮਨ ਦਾ ਉਹ 6 ਦੀਆਂ 6 ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ IVF ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਭਰੂਣ ਜਾਂ ਜਾਈਗੋਟ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 18 ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਈਪਟਿੰਗ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਟੈਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ IVC ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 16 ਤੋਂ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭਰੂਣ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 38.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, 6% ਆਕਸੀਜਨ CO2 ਹੁੰਦੀ ਆ, 5% ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। 7 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਂ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕੂਬੇਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 9 ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਰੂਣ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੀਟਾਣੂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੈਸਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭਰੂਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ 4 ਸੈੱਲ ਆ, 8 ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ 16 ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰੂਲਾ ਆਖਦੇ ਹੈਗਾ। ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਰੂਣ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਕਿਊ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਐਂਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ ਭਰੂਣ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਜਾਂ OPU IVF ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਰੂਣਦਾਨੀ ਆਂਡੇਦਾਨੀ ਗਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਡੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IVF ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ 7-8 ਦਿਨ ਉਹ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰੂਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਭਰੂਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਮਾਉਣ ਦੀਆਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੋ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਿਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾ ਫਾਸਟ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੌਲੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲੋਂ, ਸਲੋ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, OPU IVF ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਵੈਬੀਨਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
हमारे जो कलीग है मिस्टर पूनम चंद सेन, वो जेके ट्रस्ट में इज ए डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे साथ पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और उन्होंने पंजाब में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स को मॉनिटर किया है। तो ये हमारी जेके ट्रस्ट में जो अचीवमेंट हुई है आईवीएफ के थ्रू, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हाँ पूनम। धन्यवाद सीओ साहब। आवाज आ रहा है सर? हाँ, अभी आप शेयर कर दो स्क्रीन। पीपीटी बोर्ड में ले लीजिए। हाँ, धन्यवाद सीओ साहब। अज के वेबिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर इंद्र सिंह, वाइस चांसलर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी लुधियाना, डॉक्टर जीएस वालिया, डायरेक्टर पशुपालन विभाग पंजाब सरकार, गेस्ट स्पीकर डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक फार्म गढ़वासू लुधियाना, गेस्ट स्पीकर प्रोग्रेसिव फार्मर सुखबीर सिंह रोडे, जिला मोगा। इन्हां सारियां जेके ट्रस्ट वल्लों दिलों धन्यवाद करदा हां। ई प्रेजेंटेशन शुरू करन तो पहला मैं अपना परिचय दे देवां। मैं पूनम चंद सेन जेके ट्रस्ट विच मंडल प्रोजेक्ट मैनेजर से काम कर रहा हाँ। मैं अपनी मास्टर डिग्री सोशल वर्क, सोशोलॉजी ਅਤੇ रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट तो की है। मैं जेके ट्रस्ट विच पिछले 10 सालों तो काम कर रहा हाँ। इन्हां विचों 5 साल पंजाब विच चलाए इंटीग्रेटेड बफेलो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच काम कीता सी। इस दौरान पंजाब के मिल्कफेड वेरका ਅਤੇ भूमि जल संभाल विभाग नाल भी काम करने का तजुर्बा हासिल किया। अज के वेबिनार का मुख्य विषय भारत विच पहली बार पशु पालकों के दरवाजा से गावां ਅਤੇ मझां विच आईवीएफ टैक्नीक की सफल वरतों। ये कारनामा किया साडे डॉक्टर श्याम जवर जी, जिहड़े कि जेके ट्रस्ट बॉम्बे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जेके बोवाजेनिक्स के मुख्य वैज्ञानिक सन। अज अपने प्रोजेक्ट की जी जानकारी है कि इहदे से आपां गल करांगे जेके ट्रस्ट के बारे और गावां ਅਤੇ मझां विच जेनेटिक सुधार का की मतलब। ये जिहड़े कुछ पॉइंट टैक्नीकल हैगे, ये डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने बहुत ही वधिया तरीके नाल ते बड़ी ही सरल भाषा से समझाए हैगे, जिंदे तो अपने जिहड़े किसान भरा जिहड़े अज जुड़े हैगे उन्हां नूं काफ़ी कुछ इहदे तो फायदा मिलेगा। ते ये आईवीएफ की जिहड़ी टैक्नोलॉजी की जिहड़ी सफल वरतों दानी या डोनर गावां विचों अंडे निकालण की जिहड़ी प्रक्रियावां सी, आईवीएम, आईवीएफ ਅਤੇ आईवीसी प्रक्रियावां, लिंग निर्धारित वीर्य की वरतों और गर्भाशय के अंदर और बाहर जिहड़ी भ्रूण का जिहड़ा गठन हैगा उनके बारे ये टैक्नीकल जानकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी दित्तियां। हुण असीं जेके ट्रस्ट बारे ते जेके ट्रस्ट वल्लों हुण तक कीते गए आईवीएफ के काम की जानकारी का आपां ब्यौरा वेखां। जेके ट्रस्ट की गल करिए, जेके ट्रस्ट भारत के पशु पालन सैक्टर में काम करने वाली एक प्रमुख संस्था हैगी ते गौतम हरी सिंघानिया इस दे चेयरमैन है। वो रेमंड कंपनी के भी चेयरमैन हैगे। ते मुख्य टीचा पशु पालन के क्षेत्र में पिंड वासियों को रोजगार के मौके प्रदान करना, उद्देश्य कुपोषण को घटाना, रोजगार पैदा करना और गरीबी का खात्मा करना। गोपाल जेके ट्रस्ट वालों जिहड़े पिंडा से असीं AI का जिहड़ा असीं सेंटर चलाते हाँ, उत्थे जिहड़ा AI वर्कर है उन्होंने असीं गोपाल आखदे हैगे। ये पिंड का एक पढ़िया लिखा बेरोजगार नौजवान जो कि 8-10 पिंडा विच सेवावां प्रदान करता हैगा। ते जेके ट्रस्ट कृत्रिम गर्भदान केंद्रां राही देश विच गावां ਅਤੇ मझां विच नस्ली सुधार का प्रोग्राम चला रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए 30,000 पिंडा विच वसदे लगभग 30 लाख परिवारां नूं लगभग 10 राज्यों के 144 जिलों में चल रहे कुल 3077 पशु नस्ली विकास केंद्र राही लाभ पहुंचाया जा रहा है। देश में लगभग 50 लाख नस्ली बच्चे बच्चियां का उत्पादन होया है। रेमंड कंपनी की जेके ट्रस्ट के क्षेत्र में क्षेत्र में जी यात्रा हैगी उनका ब्यौरा इस तरह हैगा। जेके ट्रस्ट ने 1970 से महाराष्ट्र में भेड़ प्रजनन केंद्र की स्थापना की। असीं अपना काम भेड़ा तो स्टार्ट किया सी अज असीं आईवीएफ की जी टैक्नोलॉजी है उस तक असीं पहुंच चुके हाँ। 1983 से छत्तीसगढ़ में रेमंड भ्रूण खोज केंद्र की स्थापना की गई। 1997 से पशुपालकों को घरां दी पहुंच लई कृत्रिम गर्भदान सेवावां प्रदान करने के उद्देश्य नाल पशुओं की नस्ल सुधार प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। इस प्रोग्राम के जरिए ही असीं देश के 4000 इंसेमिनेशन सेंटर
ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 130 ਗੋਪਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 2016 से डॉक्टर विजय पत सिंघानिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर असिस्टेड प्रजनन टेक्नोलॉजी एंड लाइवस्टॉक ਦੀ ਵਡਗਾਮ ਰਸੋਊ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਈਟੀ ਅਤੇ IVF ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ IVF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। JK बोवाजानी की संक्षेप जानकारी 2016 ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ IVF ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਸ਼ੂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ IVF ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਗੀਰ, ਸਾਹੀਵਾਲ, ਥਾਰਪਾਰਕਰ, ਲਾਲ ਸਿੰਧੀ, ਰਾਠੀ, ਓਂਗੋਲ, ਪੁੰਗਨੂਰ, ਖਿਲਾਰ, ਹੋਲੀਕਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇ ਅਸੀਂ HF ਅਤੇ ਜਰਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਰਾ ਨਸਲ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲੀਨ ਦਾਨੀ ਡੋਨਰ ਗਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡੇ ਨਿਕਾਲ ਕਰਕੇ ਭਰੂਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ IVF ਸੈਂਟਰ ਪੁਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਰ ਨਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨਰ ਗਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਡੇ ਨਿਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰੂਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਡੋਨਰ ਗਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ IVF ਸੈਂਟਰ ਪੁਣੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਸੀ ਡੋਨਰ ਗਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ IVF ਸੈਂਟਰ ਪੁਣੇ ਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰੂਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿਮੈਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਭਰੂਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ HF ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ IVF ਸੈਂਟਰ ਪੁਣੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। JK बोवाजेनिक्स ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬਿਊਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ IVF ਭਰੂਣ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰੋਜ਼ਨ IVF ਭਰੂਣ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਪਾਲ ਨਗਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 34 ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ IVF ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੀਰ ਗਾਓ ਰਾਧਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 14 IVF ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਮਈ 2020 ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਰੀ ਗਿਰ ਨਸਲ ਦੀ ਦਾਨੀ ਗਾਂ ਤੋਂ 92 IVF ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 IVF ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ JK ਟਰਸਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 36 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਲਾਮ ਫਾਰਮ ਗੁੰਟੂਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 520 ਓਂਗੋਲ IVF ਭਰੂਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਲਮ ਚਿਤੂਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਪੁੰਗਨੂਰ IVF ਭਰੂਣ ਤੇ ਪੁੰਗਨੂਰ ਨਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IVF ਭਰੂਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 4000 IVF ਭਰੂਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 446 IVF ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ 357 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਭਰੂਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇ 89 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਭਰੂਣ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 222 IVF ਬੱਚਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 169 ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਜ਼ੇ ਭਰੂਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰੋਜ਼ਨ ਭਰੂਣ ਤੋਂ 53 ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਮੋਬਾਈਲ IVF ਵੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਵੇਰਵਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕਾ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 38 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ 122 ਅਸੀਂ ਕਾਫ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ IVF ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 100 ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 30 ਬੱਚੇ ਆਣੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਗੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 19 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 76 IVF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ 41 ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ
प्रगतिशील ਜਿਹੜੇ किसान सी उन्होंने इस IVF का फायदा उठाया तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 32 IVF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ 7 ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 IVF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿਊ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 122 ਕਾਫ IVF ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ 100 ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ ਆਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 19 ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ IVF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 76 IVF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੁੰਬਈ ਗੋਰਖਸ਼ਕ ਮੰਡਲੀ ਬੇਟੇ ਗਾਂਵ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਨਸਲ ਦੀਆਂ 38 IVF ਬੱਚਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਿਰਵਾਣਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 8 IVF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ, ਰਚਨਾ ਖਿੱਲਾਰ ਤੇ ਆਸ਼ਟੇਕਰ ਗਿਰ ਫਾਰਮ ਅਸਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 5 ਕਾਫ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਫਾਰਮਾ KVK ਬਾਰਾਮਤੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰ ਦੀ 5 ਕਾਫ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਿਕ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਸਤਾਰਾ, ਵਾਗੇਲੀ, ਪੁਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਡਿਊ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 5 IVF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਊ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ 41 ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 76 ਕਾਫ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸੀ ਵੈਨ ਤੇ ਇਸੀ IVF ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ IVF ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਜੀਦ ਪਠਾਨ ਇੰਦਾਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ IVF ਵੈਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਰੂਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ IVF ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ OPU ਅੰਡੇ ਸੰਗਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਅੰਡੇ ਸੰਗਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ IVF ਵੈਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ 'ਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ IVF ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ AT ਵੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਟਰਸਟ ਤੇ KVK ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ IVF ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ HF IVF ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਾ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਹਾਰ ਪਾਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਬ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੈ ਬਾਇਓਟੈਕ ਬਾਫਨਾ ग्रुप राहू पुणे से एक काफ ऐसे पैदा करके दिते। KVK बारामती से एक काफ पैदा हुए थे। मोदी गोरक्षक मंडली बेटे गांव नो ऐसी IVF के जड़े काफ है वो तैयार करके। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 8 ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ IVF ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 32 IVF ਕਾਫ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ 7 ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ ਆਣੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਗੇ। ਰਾਜਮੋਤੀ ਗਿਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕੋਡੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 11 IVF ਦੇ ਕਾਫ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜਲक्ष्मी ਗਿਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਕਾਫ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੰਡਲ ਧਾਮ ਕੁੰਡਲ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਦੀਆਂ 5 IVF ਕਾਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਮੇਲੋਡੀ ਮਾਤਾ ਗਿਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਕਾਫ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਗਿਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰਾਜਕੋਟ ਗਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਕਾਫ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ IVF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 32 ਕੁੱਲ ਕਾਫ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ IVF ਵੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਟਿਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ IVF ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਡਿਆਂ ਸੰਗਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਕੋਟ ਮੇਲਡੀ ਮਾਤਾ ਗਿਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ IVF ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਰਾਜਮੋਤੀ ਗਿਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕੋਦੀਨਾਰ ਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ IVF ਭਰੂਣ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਨਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ IVF ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਜਲక్ష్ਮੀ ਗਿਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ IVF ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਲਡੀ ਮਾਤਾ ਗਿਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਰਲ 'ਚ ਵੀ ਆਮਰੋ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਈਕਾਮ ਕੋਚਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 IVF ਦੇ ਕਾਫ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 25 ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫ ਆਣੇ 6 ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੇਰਲਾ ट्रांसप्लांट किया। राजस्थान की गल करिए, चाइल्ड डेयरी फार्म बीकानेर से भी ऐसी 10 IVF दियां जिहड़ी प्रेगनेंसियां ऐसी तैयार करके दित्तियां हैं, जिन्हां दे काफ आने 6 हैगे। ये नवीन चाइल्ड बीकानेर राजस्थान के पशु पालक हैगे जिन्हां दी गौशाला भी ऐसी साइडां ते जाके ऐसी प्रेगनेंसियां कन्फर्म करके दित्तियां। हरियाणा की गल करिए, साहिवाल सदन फतेहाबाद से ऐसी साहिवाल दियां 10 IVF ਦੇ ਕਾਫ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲਕਸ਼ਯ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿੰਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ 16 ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਆਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ ਆਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ IVF ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ET ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡੂ ਜਿੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈੱਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ IVF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਭਰੂਣ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ IVF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਦਨ ਫਤਿਆਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। पंजाब की गल करिए, पंजाब से साढ़े 2 क्लाइंट से रोडे डेयरी फार्म जोड़े कि अज साढ़े नाल भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने असी 4 IVF के जोड़े काफ है तैयार करके HF से दिते ते एक प्रेगनेंसी उन्होंने बाकी हैगी, जिन्हों तो मतलब काफ आने शेष है। बादल डेयरी फार्म अपने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी के बठिंडा जी जो फार्म हैगा उत्थे असी 3 गिर दिया जे काफ है। पंजाब की गल करिए तो 7 IVF ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ ਹੈਗੇ ਉਹ IVF ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਡਿਊ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਰੋਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ IVF ਵੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ IVF ਭਰੂਣ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ HF IVF ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰੋਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਡੋਨਰ HF 147 ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗਾਂ ਸੀ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ IVF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ IVF ਦੇ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ। तमिलनाडु से ऐसी देवकी डेयरी फार्म अंगलूर विच गिर दियां ऐसी एक काफ पैदा करके दिता। ये मुरुगन त्रिची तमिलनाडु से ऐसे काम किया उनका ब्यूरो। ये तमिलनाडु विच पैदा होया बच्चियां देवकी डेयरी फार्म त्रिची तमिलनाडु से। आंध्र प्रदेश से ऐसी श्री वेंकटेश्वर वेटनरी यूनिवर्सिटी तिरुपति आंध्र प्रदेश विच उन्हां दे नाल साडा भरूण तैयार करन दा जिहड़ा MOU होया। उहदे चों असीं उन्हां नूं आंध्र प्रदेश विच कैटल रिसर्च सेंटर लाम गुरूर विच कुल 520 ओंगोल IVF भरूण तैयार करके दिते गए ते पालमनेर फार्म पालमनेर चितूर विच कुल 14 पुंगनूर IVF भरूण तैयार करके असीं उन्हां नूं दिते।
ਇਹ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਿਰੂਪਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਮਨੇਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਗਲੂਰ ਗਾਂਧੀਆ ਜਿਹੜਾ OPU ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮੀਕਰਤ ਭਰੂਣ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ IVF ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸੀਮਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ IVF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IVF ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਜੇ ਗਿਰ ਨਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਥਾਰ ਪਾਰਕਰ ਨਸਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ IVF ਬੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ JK Trust ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਾਧਾ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਰਾਧਾ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 14 IVF ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 14 ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੋਰੀ ਦਾਨੀ ਗੋਰੀ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਲੀਨ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਗਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਮਈ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਰੀ ਦਾਨੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 92 IVF ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵੈਂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 33 ਵਾਰ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ 286 IVF ਭਰੂਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 92 IVF ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 IVF ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ JK Trust ਦੇ IVF ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੋਰੀ ਦਾਨੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 36 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੋਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੇ ਭਰੂਣ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੋਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 36 ਬੱਚਿਆਂ ਐਸੇ ਗੋਰੀ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ 21 ਨਰ ਤੇ 15 ਮਾਦਾ ਗੋਰੀ ਦਾਨੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਵਡਗਾਉਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਹੋਏ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ 13 ਨਰ ਤੇ 10 ਮਾਦਾ ਸੀ। ਨਿਰਵਾਣਾ ਜੈਵਿਕ ਫਾਰਮ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, 2 ਨਰ ਅਤੇ 4 ਮਾਦਾ। ਜੇ ਬਾਇਓਟਿਕ ਫਾਰਮ ਬਾਫਨਾ ਫਾਰਮ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। KVK ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਡੋਕਾ ਪੁਣੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 2 ਨਰ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਤੇ BGM ਬੇਟੇਗਾਮ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 1 ਨਰ ਬੱਚੇ। ਅਮਰੋ ਡੇਰੀ ਵਾਈਕਮ ਕੋਚਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਨਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨੀ ਗਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡੋਨਰ ਸਾਡੀ ਫੀਮੇਲ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੋਰੀ ਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਰ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬਾਇਓਟਿਕ ਫਾਰਮ ਬਾਫਨਾ ਫਾਰਮ ਪੁਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੋਰੀ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਡੋਕਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਵਡਗਾਉਂ ਰਸੋਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੋਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਵੀ IVF ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਗਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ IVF ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਸੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਓ ਸੋਨਵਾਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਓ ਸੋਨਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਓ ਸੋਨਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮੱਝ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1500 ਮੱਝਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੱਝ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ IVF ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ 3 ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਆਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ IVF ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪੁਣੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਲੀਨ ਡੋਨਰ ਦਾਨੀ ਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ IVF ਲੈਬ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਡੀ IVF ਲੈਬ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ IVF ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗੀ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਜਵਰ ਦੀ ਪੂਰੀ देख रेख के पूरी टीम के नाल काम कर रहे हैं। डॉक्टर विनोद पाटिल, डॉक्टर अमोल सहारे, डॉक्टर कैलाश कदम, डॉक्टर संजय दगड़ू, डॉक्टर संजीव कुमार, मिस्टर रमाकांत साहू, मिस्टर आकाश सोनी। और बतेरी जानकारी लिए तुसी संपर्क कर सकते होगे साडे डॉक्टर श्याम जवन मुख्य वैज्ञानिक और कार्यकारी अधिकारी जेके ट्रस्ट बॉम्बे। और उन्होंने ईमेल एड्रेस syam.jawar@raymond.in। आप सारे का धन्यवाद जिन्होंने इस वेबिनार से भाग लिया ते सुनने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर पूनम चंद। नाउ अभी मैं हमारे जो डॉक्टर इंद्रजीत सिंह कुलपति है उनसे मैं निवेदन करूंगा, लेकिन उनके पहले मैं उनका परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी कुलपति है, कुलपति वाइस चांसलर गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना जून 2020 से पदस्थ है। और यहाँ पर इस भूमिका से पहले डॉक्टर साहब नवंबर 2018 से पशुपालन विभाग पंजाब के निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि ली है। और ब्रिटेन के लिवरपूल विश्वविद्यालय से पशु प्रजनन में इन्होंने अपनी डॉक्टरेट पीएचडी की है। इससे पहले डॉक्टर सिंह ने 2013 से नवंबर 2018 तक 5 वर्षों के लिए हिसार हरियाणा में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में निदेशक के रूप में कार्य किया है। डॉक्टर सिंह मुर्रा भैंस के प्रजनन और प्रबंधन पर अपने शोध और विशेषता के लिए मुर्रा मैन के रूप में पूरे भारतवर्ष में पहचाने जाते हैं, जो पंजाब और हरियाणा में किसानों के द्वारा व्यापक रूप से पाला जाता है। उन्होंने जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और एशियन बफेलो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया है। मैं अभी निवेदन करूंगा डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी को कि वो अपने कुछ शब्द किसानों के लिए और हम लोगों के लिए बताएं। धन्यवाद डॉक्टर श्याम जवर जी, ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੇ AI ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ AI ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। AI ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਂਢ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਂਢ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ CRB ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੇਰੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ICAR ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਕਲੋਨਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟੀਮ ਰਿਸਰਚ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਲੋਨ ਦੇ 8 ਕਟੜੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਸੀਗਾ M29 ਨੰਬਰ, ਉਸ ਕਟੜੇ ਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਕਟੜਾ ਕਿਉਂ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, M29 ਫੇਮਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਟੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ HLDB ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਈਵਸਟੌਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟੀਆਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ HLDB ਤੋਂ ਉਹ ਝੋਟਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ CRB ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਸੀਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਹਿਸਾਰ ਬੋਇਨ ਸਪਰਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ HLDB ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਸੀਮਨ ਡੋਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਉਸ ਬੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੁੱਲ ਸੀਗਾ M29 ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ 7 ਕਲੋਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ CRB ਵਿੱਚ, ਉਸ ਝੋਟੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 50,000 ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸ ਝੋਟੇ ਦੀ ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ ਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਕਿ AI ਦੀ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਝੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 100, 200, 500 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ 10,000 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ
ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਰ ਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ AI ਤੋਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਹੀ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ 8 ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਊਗੀ, 10 ਦੇ ਦੇਊਗੀ, 12 ਦੇ ਦੇਊਗੀ। ਤੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸੀ ਪੂਨਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ OPU IVF ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥ 10, 12, 15 ਬੱਚੇ ਵੀ लिए जा सकते हैं IVF मोइट टेक्नोलॉजी के नाल। तो यह हैगा इस टेक्नोलॉजी का जो फायदा है। और बेसिकली इस टेक्नोलॉजी च जो मेन प्रोग्रेस हुई है, आज आप सारे जानते हैं कि ब्राजील च गिर गाय 70 किलो दूध दे रही है। वो गिर कितों गई है? वो साडी गाय है, साडे भारत तो गई है। वो क्यों दे रही है? इन्हें गिर जी प्योर ब्रेड इंडिजीनस गाय है, वो उत्थे 70 किलो दूध उसका रिकॉर्ड होया है। जिवें तुसीं शुरू च दस्सिया सी कि जो लास्ट वैबीनार विच तुहाडे नाल पार्टिसिपेट भी करे हो, डॉक्टर पीटरो बारूसेली है उत्थे दे साओ पाउलो दे। ही इज पायनियर इन IVF OPU इन ब्राजील। ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 95% ਜਿੰਨਾ OPU IVF ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਗਊਆਂ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੇਵਲ IVF ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਜਮਰ ਜੀ ਜੋ 1980 ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੇਮੰਡ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ੀਪ ਬਰੀਡਿੰਗ ਫਾਰਮ, ਮੈਰੀਨੋ ਬਰੀਡਿੰਗ ਫਾਰਮ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸ਼ੀਪ ਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 1985 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਬਲਪੁਰ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੜਿਆ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ IVF ਐਂਡ OPU ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ IVF ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਲਾ ਕੇ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਝੋਟੇ ਦੇ ਸੀਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਕੱਟਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਬੂਚੜਖਾਨੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪੰਡਰ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ JK ਟਰਸਟ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਓ ਇਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗਊਆਂ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਾਂਢ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਊਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਊਆਂ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਪਵਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ, OPU IVF ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਕਾਫ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਮਨ ਬੈਂਕ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਬੁੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ 10-10, 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ IVF ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਊ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 10-12 oocyte ਲੈ ਲਿੱਤੇ OPU ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, IVF ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੀ,
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਉਹ ਗਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 oocyte ਨੂੰ ਵੀ IVF ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ 2000 ਰੁਪਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 10000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੋਜ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਫਰੋਜ਼ਨ IVF, ਫਰੋਜ਼ਨ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਗਊਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਨੂੰ ਰੱਖਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰਓਵੂਲੇਟ ਕਰਵਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ IVF ਕਰਵਾਓ, ਉਹਦੇ oocyte ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਅਪ ਕਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਰੋਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਂ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ 'ਚ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਹੋਰ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत डॉक्टर जमर एंड तुम्हारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आपके संबोधन से हम लोग सभी किसानों को डेफिनेटली पंजाब के काफ़ी बेनिफिट होगा। और इसके बाद मैं डॉक्टर गुरपाल सिंह वालिया जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना विचार रखें। उनके पहले मैं उनका परिचय देना चाहता हूं कि डॉक्टर गुरपाल सिंह वालिया निदेशक पशुपालन विभाग पंजाब सरकार में है। पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर गैनेकोलॉजी में इन्होंने मास्टर्स डिग्री की है और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के आजीवन सदस्य रहे हैं। अनेक शोध पत्र और लेख इनके प्रकाशित है। विभिन्न तकनीकी सेमिनारों और कार्यशालाओं में इन्होंने भाग लिया है। मार्च 2020 में पशुपालन विभाग पंजाब द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पशुधन प्रतियोगिता और कृषि एक्सपो 2020 के लिए राज्य नोडल अधिकारी के रूप में इन्होंने काम भी किया है। तो मैं डॉक्टर गुरपाल सिंह वालिया को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार रखें। थैंक यू, धन्यवाद जी। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी वाइस चांसलर गढ़वासू, डॉक्टर श्याम जाफर जी JK ट्रस्ट दे मुख्य साइंसदान, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी एंड डॉक्टर पूनम जी, इस शाम ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਰਿਚੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਲੈਬ ਟੂ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ JK ਟਰਸਟ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੌਣੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ETT ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ 1993 ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਮਬਰੀਓ ਸੀ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਐਮਬਰੀਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬਰੀਓ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਰੌਣੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਡਰਨ ਕੈਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ
15 फरवरी 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ। 2007 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਂਬਰੀਓ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਐਂਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ HF ਇਕਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ 2007 ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਨੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰੌਣੀ ਫਾਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 71 HF ਕਾਵਜ਼ ਹਾਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 16 ਜਿਹੜੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਜ਼ ਨੇ ਐਂਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਨੋਵੇਟਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੜਵਾਸੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ HF ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਗਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਹੈ ਹਾਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੌਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਂਬਰੀਓਜ਼ ਨੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਤੇ HF ਦੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਾਂ HF ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੌਣੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਬਰੀਓਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਫਰੋਜ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਧਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਵੈਟਨੇਰੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਨੋਵੇਟਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਐਂਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਇਨੋਵੇਟਰ ਊਸਾਈਟ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਓਵੋਪਿਕਮ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗੀ ਰੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂਬਰੀਓ IVF ਲੈਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਣੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਐਂਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी थोड़ी जी और भरपूर जानकारी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर कृपाल सिंह जी। अभी मैं इनके पश्चात इनवाइट करूंगा श्री सुखप्रीत सिंह रोडी जी को, जिन्होंने अपने फार्म के ऊपर ये IVF टेक्नोलॉजी को पंजाब में पहली बार यूज किया। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने 2 शब्द रखे। सुखप्रीत जी। नमस्ते सर, सारे स्पीकर साहबान, गड़वासू के VC साहबान, डायरेक्टर साहबान, डॉक्टर श्याम जेवर जी ते समूची टीम के मेरे पशु पालक वीर, सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ IVF ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਬੜਾ ਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ 1970 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ HF ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਫ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਵੱਧ ਸੂਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਿਪੀਟਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਜੋ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਏ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਟਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ IVF ਕਰਾਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ JK ਟਰਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਫਾਰਮਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀਮਨ ਲਾ ਕੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਚੰਗੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜੇ ਘਟਣਗੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੂਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਜੀਵਰ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। मैं बहुत धन्यवाद करता है JK ट्रस्ट का एंड डॉक्टर श्याम जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुखदप्रीत जी। अभी मैं काफी क्वेश्चंस आए, लेकिन मैं 4-5 प्रश्नों का उत्तर देकर फिर मैं अपने वाइस चांसलर साहब को इस वेबिनार को कंक्लूड करने के लिए बोलूंगा। जो 2-4 जो प्रश्न आए हुए हैं, उसमें एक प्रश्न सबका है कि इसकी कीमत क्या है IVF की प्रेगनेंसी की। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम JK ट्रस्ट ले रहा है, ये रेमंड जो संस्था है उसके तरफ से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। तो हमारा इस प्रोजेक्ट में कोई भी कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है और न कोई हमारे को इस प्रोजेक्ट से कोई ऐसे कमाई करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। पहले जब शुरुआत में हमारे रिजल्ट्स एम्ब्रियोज के कम थे तो हम लोग 50,000 रुपये पर प्रेगनेंसी कॉस्ट आ रही थी। अभी जो कॉस्ट है वो 25,000 से 30,000 हो गई है। अगर आपकी डोनर होगी और आपकी सीमेन भी आप अगर देने वाले होंगे तो 25,000 रुपये में प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद 2 महीने के बाद तभी पेमेंट देनी है, और हमारी अगर डोनर होगी तो 30,000 रुपये। इस तरीके का मैं निवेदन करूंगा कि जो किसान लोग पंजाब में इंटरेस्टेड है, एक जिले में हमारी वो मोबाइल वैन जा सकती है, वो 9 दिन तक वहीं पे रहेगी। वहीं के आजू बाजू के किसानों का पहले से प्री प्लान करके, जिनको इस सुविधा का लाभ लेना है, उनकी गायों के हम अंडे निकालकर उस साइड निकालकर वहीं पे एम्ब्रियो बनाकर उनके रिसिपिएंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा एक सवाल था कि अगर उनकी डोनर गाय है, बहुत अच्छी है, 40 लीटर 50 लीटर दूध देने वाली, उसको OPO करने से कुछ नुकसान होगा क्या? ये हम आपको गारंटी देते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। आप चाहे तो कोई भी हालत में हमारे से गारंटी लिख लीजिएगा। हम लोग कुछ गायों को 25 बार 30 बार भी उनके अंडे हमने निकाले हैं और एक AI करने के बाद वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तीसरा एक सवाल था कि ट्रेनिंग, भारत सरकार ने हमारे सेंटर को पूरे हिंदुस्तान के लिए ट्रेनिंग सेंटर बोलकर प्राप्ति एक मंजूरी दी है, और ये कोविड की सिचुएशन ठीक होते ही हम लोग इसकी ट्रेनिंग का काम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे बाकी के बहुत सी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया है, इसके अंदर हम लोग एक MOET, और इसमें एक फायदा है कि जो अगर 3 महीने तक प्रेग्नेंट गाय भी रही, फिर भी उसके हम 3 महीने तक उसके उस साइड निकाल सकते हैं। जो बच्चियां है, 6 महीने की बच्चियां है, 9 महीने की बच्चियां है, उससे भी हम लोग एग्स निकालकर उसकी खुद की बच्चे होने के पहले, उनके काब्ज होने के पहले प्री प्यूबर्टल हीफर्स की भी काब्ज कर सकते हैं। तो IVF में जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब ने बताया कि कोई लिमिट नहीं है। जिस तरीके से ब्राजील में उन्होंने भी काम देखा है, वो मतलब
इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकता है, इसलिए भारत सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी ध्यान देना चालू किया है। 30 लेबोरेटरी के लिए फंडिंग दी है और हमारी जैसी संस्था जेके ट्रस्ट जैसी अपने हिंदुस्तान के अंदर 100-200 संस्था भी रही संस्था हुई तो भी कम पड़ेगा। इस वजह से हम लोग की इच्छा है कि हमारी टेक्नोलॉजी जो हमने शुरू किया है भारत में उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें। हमारा कोई लेबोरेटरी का सीक्रेट नहीं है, हम पूरे सीक्रेट कोई सीक्रेट नहीं है हमारे लेबोरेटरी के, हम लोग सब बताना चाहते हैं और जितने ज़्यादा लोग ट्रेन हो उतना हमारे किसानों के लिए फायदा होगा। ये कहते हुए मैं हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब को निवेदन करूंगा कि इस वेबिनार को वो क्लोज करने के लिए क्लोजिंग के रिमार्क्स अपने देते हुए इस वेबिनार को क्लोज करें। धन्यवाद। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਜਵਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆਊਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਟੈਪ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ 25 ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਰਾਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੇ ਗਊਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੈ, ਗੀਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਥਾਰਪਾਰਕਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੀ ਕਈ ਹੈ ਓਂਗੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ मैं कहूँगा अफोर्डेबल हो जाए कि 25,000 च कन्फर्म्ड प्रेगनेंसी, मतलब किसान का कोई नुकसान नहीं है। तुसी 2 महीने की कन्फर्म करके दे रहे हो, यह बड़ा ही चंगी गल है। मैं नाल ही डॉक्टर गुरपाल वालिया को भी कहूँगा कि जो अपना ब्लॉक लेवल मिल्किंग कंपीटिशन है वो उसका एक भी एडिड एडवांटेज है कि साढ़े किसान वीर जिन्हां कोल चंगे जानवर है वो आप आइडेंटिफाई तो करिए विद ऑथेंटिसिटी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਜੋ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਨੀय ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ 5 ਕਿਲੋ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ तो सानू बाहरों बकरी मंगाने की की लोड़ है। वो सानू कदों पता चलिया, टाइम पता चलिया जो आप अपने ब्लॉक लेवल मिल्किंग, इसलिए बड़ा जरूरी है कि साडे किसान वीरां कोल किहड़ा धन हैगा, किहड़ा काला धन है, मझां नूं आपां काला धन कहंदे हैं, तो धन जिहड़ा है सफेद धन है चाहे काला धन है वो सारा सानू पता चलना चाहिए और ऑथेंटिक पता चलना चाहिए। तो ताकि इस तरह की जिहड़ी नई नई टेक्निक आ रही है OPU ਦੀ, IVF ਦੀ, ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਇਵਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। कैसर शहजाद है जो PhD की इन्होंने चीन तो वो भी जुड़े हुए ने, साढ़े साइंटिस्ट भी जुड़े हुए ने। उन्होंने सब का धन्यवाद करता हाँ और खास तौर पर धन्यवाद करता हाँ अपने फार्मर का, रोडे साहब का, जिन्होंने इस टीम ਨੂੰ पंजाब च इनवाइट किया तो उसका फायदा उठाया तो ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਜਵਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇष्टा की। धन्यवाद सारा दा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद वाइस चांसलर साहब का, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर गुरपाल सिंह जी डायरेक्टर साहब का, डॉक्टर नरेंद्र सिंह का और सुखप्रीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने समय निकाल कर ये आज वेबिनार हमें करने का मौका दिया और इसका जरूर हम रिकॉर्डिंग करके
आप और किसानों तक इसको पहुंचा सकते हैं ताकि ये टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और हम पंजाब में जैसे आप बताएंगे, गुरपाल सिंह जी बताएंगे, तो हम पूरी लेबोरेटरी वहाँ पर मोबाइल लेबोरेटरी लगाकर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम ले सकते हैं ताकि मैक्सिमम किसानों को इसका फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई डिक्लेयर ये वेबिनार क्लोज करने का मैं डिक्लेयर करता हूँ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।